إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي الرحيم قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الرحيم السمان المدري سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجير خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام سعيد بن محمد شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الله سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البندري لأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله لأرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari.
Masih menjelaskan masalah zikir pagi dan sore. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar kita bertasbih. Wasabbih, bertasbihlah engkau. Sabbih itu adalah fi'il amar dari fi'il madi sabbaha yusabbihu tasbihan, bahwa musabbihun wazaka musabbahun, sabbih la tusabbih. Maknanya perintah. Yang memerintah adalah Allah, yang diperintah adalah kita. Perintahnya agar kita bertasbih. Kedudukan perintah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena amar itu ada dua macam. Ada amrun lil wujub, ada amrun lil sunnah. Paham itu? Tidak bid. Amar itu ada dua macam. Amrun lil wujub. Yang kedua, amrun lil sunnah. Perintah pertama perintah wajib, yang kedua perintah sunat. Perintah itu secara makna dalam kehidupan adalah dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Presiden ke menteri, bawahannya menteri itu namanya perintah. Allah menyuruh kepada Rasul, itu namanya perintah. Allah menyuruh kepada kita, itu namanya perintah. Lalu perintah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Lalu dalam kehidupan duniawiyah, perintah itu biasanya adalah perintah undang-undang atau lewat SK presiden. Itu namanya perintah wajib. Kalau perintah sunnah itu berupa edaran. Umpamanya presiden memberikan edaran, itu hanya perintah sunat, bukan perintah wajib. Paham? Perhatikan, karena ini masalah bahasa, pahamlah. Ini masalah nahu lawan sorof. Kita belajar sorof, ada ngarannya fi'il amar. Fi'il amar itu maknanya perintah. Tapi di dalam kajiannya, tidak semua fi'il amar itu perintah, walaupun disebut fi'il amar. Walaupun dia disebut fi'il amar, amar itu kan perintah. Nah perintah itu ta'rifnya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu bukan perintah, walaupun kalimatnya fi'il amar. Pahamlah? Walaupun kalimatnya fi'il amar, umpama kita kepada Allah, itu bukan perintah. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku, kalimatnya fi'il amar. Tetapi kita tidak memerintah Allah. Allahumma inni as'aluka, atau Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, ya Allah berilah aku rezeki nang luas. Perintahkah? Bukan. Kenapa? Padahal kalimatnya adalah fi'il amar, tapi bukan perintah.
Lah ini ikam belajar ngarannya, belajarnya dalam ilmu balaghah. Ini ada dalam ilmu balaghah. Namanya kalau dari bawah ke atas itu namanya permohonan. Bila ada permohonan namanya permintaan. Lalu dalam bahasa agama ngarannya doa. Sekalipun bahasa yang dibawa adalah fi'il amar, tapi dalam tatanan aturannya ini bukan perintah, tetapi ini adalah permohonan. Apa artinya? Kalau itu permohonan, kada wajib dikabulkan, hanya sekadar permohonan. Paham, Ri? Kita maulah surat kepada bupati. Suratnya itu berharap bupati ini membantu si fulan atau membantu masyarakat. Apakah itu perintah? Tidak. Itu namanya permohonan. Nah, sehingga bupati kada wajib melaksanakan karena hanya sekedar permohonan. Maka permohonan itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Namanya juga permohonan. Paham ya? Lah, nah ini perintah. Allah memerintah, sabbih, bertasbihlah engkau. Allah nang memerintah, nang diperintah kita. Berarti dari atas ke bawah. Amarnya dua, ada amrun lil wujub, ada amrun lis sunnah. Nah di sini amrun lis sunnah, perintah sunat, bukan perintah wajib. Apa bentuk perintahnya? Bentuk perintahnya adalah sabbih. Nah lalu apa yang dimaksud sabbih? Apa yang dimaksud sabbih? Para ulama berbeda pendapat. Apakah sabbih ini maknanya bertasbih dengan mengucap subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim? Bisa jadi iya. Karena ini banyak penafsiran ulama. Ada yang menafsirkan bahwa sabbih itu adalah bertasbih. Bentuk tasbihnya terserah, mau subhanallah wa bihamdi atau subhan rabbi subhan tasbih Nabi Yunus, silakan. Apa tasbih Nabi Yunus? Rabbi ini zalamtu apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbih Nabi Yunus. Ataupun bentuk tasbih yang lain. Karena tasbih itu banyak, kalimat tasbih itu banyak. Ada sebahagian ulama memaknai atau mentafsiri sabbih itu maknanya sembahyang. Berarti kalau ditafsiri maknanya sembahyang, kamu gak ada paham-paham juga belajar. Di David sabbih itu maknanya bisa tasbih, yang kedua sembahyang.
Nah, ada ulama mentafsiri sabbih itu adalah sembahyang. Berarti sembahyanglah engkau sebelum terbit matahari. Sembahyang apa? Kalau ini ditafsiri sembahyang, sembahyang apa? Maka oleh para ulama ini ditafsiri adalah sembahyang subuh. Wa qabla gurubiha, dan sebelum tenggelam matahari. Sebelum tenggelam matahari itu berarti asar. Kalau tasbih itu dimaknai sembahyang, maka sembahyanglah asar. Nah, ini kalau kita menurut penafsiran sebagian ulama, pengertian tasbih di sini adalah sembahyang. Maka jadilah pahamannya, sembahyanglah engkau akan sembahyang subuh, karena sembahyang subuh itu sebelum terbit matahari, dan sembahyanglah engkau sembahyang asar, karena asar itu sembahyangnya sebelum tenggelam matahari. Yang kedua, tafsir yang pertama tadi tasbih teh. Nah, sekarang kita masuk tasbih ini. Dan ini tafsir yang lebih kita terima. Wasabbih, bertasbihlah engkau. Maksudnya ia bertasbih, mengucap tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya orang tuh susubuhan yang baca tasbih itu nang belagu nampakah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kapan bacanya? Bacalah sebelum terbit matahari. Berarti imbah subuh. Imbah subuh. Nah, kemudian bertasbih lagi imbah asar. Maka bacalah amaliyah tasbih itu setelah sembahyang subuh dan sembahyang asar. Tafsir yang ketiga, ini lebih umum. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu. Tasbihnya memuji Allah. Nah, ini lebih umum dalam pengertian bahasa umumnya ya berzikirlah. Berzikirlah engkau sebelum terbit matahari. Berarti kita habis sembahyang subuh baca apa, Bek? Baca Yasin, Waqiah, Tabarak. Ada apa lagi? Ada baca ini, baca itu. Ini bagian mengamalkan ayat ini. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi. Lalu orang jika beramaliyah wirdul latif. Bagusnya membaca wirdul latif itu adalah pagi dan sore. Pagi dan sore. Nah, ketika orang mengamalkan wirdul latif, yang itu adalah susunan daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang beliau ambil dari wirid dan zikir Nabi, dikumpulkan lalu disebut wirdul latif. Wiridnya itu bukan dari Habib Abdullah, tetapi dari Rasulullah. Dalam pengertian orang mengamalkan wirdul latif itu bukan bid'ah. Pahamlah.
karena isinya adalah zikir, doa, tasbih dan yang lainnya yang datang dari Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, secara umum sebenarnya ketika orang membaca wirdul latif itu membutuhkan ijazah lah. Karena itu wirid dari Nabi secara hukum asal kada membutuhkan ijazah. Membutuhkan ijazah. Yang penting dia mengerti cara membacanya. Terus orang yang menyampaikan amaliyah ini harus berijazah, itu kada ada dalil dalam keterangan agama kewajiban berijazah. Kecuali ada penjelasan daripada para ulama, ada hal-hal yang harus kita itu berijazah. Kenapa harus berijazah? Supaya kita mengerti cara mengamalkannya, seluk-beluk amaliyah itu, apa rintangannya, apa capaiannya. Paham ya? Nah, sehingga ketika orang mengamalkan wirdul latif berijazah, yang ijazahnya itu menyambung sampai kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehingga saat berijazah itu ulama yang mengijazahkan itu memberi penjelasan, memberikan penjelasan tentang wirdul latif itu, bagaimana cara mengamalkannya, apa keutamaannya, apa adab dan seterusnya. Maka ketika dia berijazah lalu diamalkannya sesuai dengan petunjuk guru, itu akan lebih cepat menghasilkan apa yang diamalkan daripada mengamalkan tidak berijazah. Paham, Bang? Lalu amalkanlah wirdul latif apabila pagi dan sore. Ketika orang itu mengamalkan wirdul latif pagi dan sore, maka orang ini termasuk bagian mengamalkan ayat ini. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari, dan wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelam matahari. Berarti mengamalkan ayat ini. Ketika dia mengamalkan ayat ini, berarti dia melaksanakan perintah Allah. Ketika dia melaksanakan perintah Allah, berarti dia disebut orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu akan mendapatkan ridhonya Allah. Ketika dia mendapat ridhonya Allah, maka segala-galanya akan dia dapatkan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Paham, paham ayat ini lah. Nah, maka jangan kulir, ba'amaliyah, bawirid, berzikir, bertasbih pagi dan sore. Kenapa yuk? Allah memerintahkan pagi dan sore, sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam matahari. Ini bagian daripada rahasia ngarannya.
Bahasa umumnya ini ngarannya sirrul amri, rahasia perintah Allah. Kalau secara umum ini namanya asrarus syariah, bagian daripada rahasia-rahasia syariat Allah. Kenapa Allah menyuruh kita bertasbih, berzikir, sembahyang sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari? Secara hikmah zahir adalah secara hikmah zahir itu kayak ini. Kita ini manusia ini penuh kesibukan. Maunya manusia ini selalu bertasbih kepada Allah, selalu berzikir lawan Allah, selalu bersyukur lawan Allah. Maunya kal malaikah, seperti para malaikat. Tapi kawalah, tidak kawal. Kenapa? Karena kita manusia punya kebutuhan. Kebutuhan nang pasti itu adalah lil ma'isyah. Kita punya kebutuhan hidup. Apa kebutuhan hidup kita ini? Makan, minum, berpakaian, ialah mandi, guring, dan seterusnya. Kita membutuhkan itu. Orang membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan pakaian, bahkan orang membutuhkan rumah tempat tinggal. Itu yang disebut dengan kebutuhan sandang pangan. Paham? Namun bahasa lain itu kita punya kebutuhan ngarannya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Asli kadang arti. Ya kalau mana? Asli kadang arti. Salah aku pandir itu. Karena kamu kadang arti. Nang pasti kita punya kebutuhan, ya enggak? Kebutuhan makan. Nah, kebutuhan makan dan kebutuhan minum ini apa sudah ada? Kada. Kita harus mencari. Paham deh? Kita harus mencari. Ada nang mencari lewat bahuma. Dengan bahuma ini dapat bane, dijualnya bane, dapat duit, nukar baras, aneh. Tuhan aneh. Inilah kelakuan manusia. Karena memang manusia itu aneh. Nang baik dirusak, itu dibaiki. Ada orang demi untuk kebutuhan, tadinya sekolah, aku ambil karena aku punya kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup nampak si Anang bangun darus. Ini butuh nampak, butuh kumbang karena si Anang laksanakan parang. Lalu nampak, aku harus mencari, ampih lainnya sekolah pondok. Aku mau kayak ini kada kawa kawin. Aku mencari dulu karena aku punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan si utuh. Carinya, akan apa mencari? Ya, kan aku membolakkan duit hendak memenuhi kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan seksual atau kebutuhan biologis. Lalu macam-macam. Fikih pun mengatur, ada yang disebut dengan babul muamalah. Kawalnya lagi bertasbih, kau lagi membaca Quran, kata awak. Nah, sehingga orang sibuk,
ada nang mulai subuh tolak becari, ada nang jam 6 turun. Ya kalau menang subuh ni ada nang jam 2 turun, ada nang jam 3, ada nang jam 4, ada nang jam imbas sembahyang subuh, ada nang jam 9. Seberataan lil ma'isyah, untuk mencari penghidupan. Mereka sudah kada sembahyang, mereka kada bertasbih, mereka kada berzikir, mereka kada baca Quran lagi, sibuk mencari kehidupan. Boleh? Silahkan. Silahkan. Namun Allah memberikan cara lawan kita. Jika kalian tidak bisa sepanjang hari, sepanjang malam bertasbih, berzikir, dan beribadah kepada Allah, maka cukup pagi dan sore. Paham? Mar? Lamun pagi dan sore ini kada dilakukan juga, kayak paham lagi. Maka kisahnya beragama. Sekarang kita hitung. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari. Berapa jam, Rik? Berapa jam? Paling sejam ada. Paling sejam. Pahamlah? Paling sejam. Kemudian wa qabla gurubiha, dan sebelum tenggelam matahari. Berapa jam? Paling sejam. Artinya Allah minta, bukan perintah wajib. Allah minta, anggap mintalah. Anggap mintalah. Allah minta lawan kita, bukan perintah wajib. Kalau engkau tidak bisa sepanjang waktu yang waktu ini 24 jam sehari semalaman. Kawalah, kira kawa 2 jam barang dalam sehari. Itu maksudnya tuh mereka. 2 jam barang waktu khusus lawan Allah. Imbah sembahyang subuh sejam, imbah sembahyang asar sejam. Cukup sudah menutupi kekurangan 24 jam nang lain. Ayuhai kam bazuhur kada bertasbih, kada berzikir biasa haja, imbah salam berdoa boleh, silahkan. Ayuhai kam bah maghrib imbah salam berdoa, silahkan. Ayuhai kam bah isya imbah salam sudah bubar, tapi qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha lakukan. Bahasa kita, nah, ya bahasa kita. Kita diberi Tuhan nikmat 24 jam. Kita gunakan untuk kepentingan kita. Kenyamanan kita di dunia ini. Tuhan minta, anggap minta lah. Tuhan minta 2 jam barang untuk Allah. 2 jam barang untuk Allah. Tugin kada langsung 2 jam juga, pagi sore aja. Kira-kira permintaan itu wajar lah. Mar wajar lah. Dari 24 jam Tuhan minta, ayo kada seberataan 24 jam, pagi sore aja nah 2 jam aja, sejam. Wajar lah. Wajar kada? Wajar. Mun wajar, pahamannya kini mereka. Berarti kalau kita kadang mengamalkan, wajarlah. Berarti ngarannya kurang ajar. Gitu. Masa Allah memberi 24 jam, dipinta 2 jam, sejam untuk Allah.
Dan ini bukan untuk Allah sebenarnya, tetapi untuk kepentingan hidup kita di dunia dan di akhirat. Maksudku riai, Allah memerintah itu kada hanya sekedar memerintah. Pahamlah. Tuhan menyuruh itu semua aspeknya sudah Allah ketahui. Masa 2 jam ini kada kawa, masa kan gitu. Dari 24 jam masa 2 jam kada kawa, sejam aja masa kada kawa. Dak aja masa kali melihat bola bari Pitu Putra main lawan siapa barang aja salah bari Pitu Putra main lawan ngarannya apa salah Persija kah? Hah? Iya leh. Oh, berarti pas saja tuh ribut. Maksudku ketika melihat Barito Putra lawan Persija berapa jam deh? 2 kali berapa salah? Babak pertama berapa menit? 45 menit. Babak kedua berarti 2 kali 40. Iyalah 2 kali 40 menit tahan nah. Tahan nah. Anehnya lagi ketika Piala Dunia atau Piala Liga mau Liga apa tuh ngarannya? Nang taharat sedikit salah. Liga Inggris. Arsenal main lawan Manchester City. Ya juga salah. Hah? Jam berapa? Jam 2. Karena ini klub favoritnya, ya kalau Jack hakun aja. Padahal berapa? 2 jam itu tuh 2 jam. Tanah. Kadang alang-alang lagi Liga Champion. Wah, ini udah kisah lagi Liga Champion ini ya kalau salah ngarannya Liga Eropa. Jam berapakah mainnya? Ya itu banyak orangnya. Ya ada. Nah kawan, kada ada memprotes. Itu sekali-sekali jar. Waduh sekali-sekali serbaan ditonton. Liga Spanyol ditonton, Liga Jerman ditonton, Liga masalah Inggris ditonton, serban ditonton ya. Nang dimaksud Allah memerintah itu solahai banyak rahasia dan Tuhan kadang mengalihi kita. Waktunya apanya itu sudah sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala kadang mengalihi hamba. Berikut rahasianya. Ini menggambarkan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha. Berarti ada yang disebut waktu. Waktu qabla gurubi syam, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, dan waktu qabla gurubiha. Mun Tuhan menyuruh ini, berarti ini menggambarkan riai waktu ini fadilah. Pahamlah. Waktu ini namanya mubarakah. Nah, ketika kita ditanyai
mana waktu yang utama, mana waktu yang berkah, ya kada lain waktunya itu adalah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbit matahari imbah sembahyang subuh. Nah, imbah sembahyang subuh ini disebut waktul fadilah, waktu utama. Imbah sembahyang subuh ini disebut waktul mubarakah, waktu berkah. Jadi bila hendak napa-napa salahnya bagus kamu waktu nang berkah itu imbah sembahyang subuh. Kawin enggak? Bagus imbah sembahyang subuh. Paham nih gambar? Ada orang kawin imbah sembahyang subuh deh. Banyak kayak mau nikah dia kadada orang imbah sembahyang subuh nikah. Pun kawin banyak. Iyalah mar. Sama lah. Nikah lawan kawin mar sama lah. Hah? Nikah itu apa? Hah? Akdun nikah ya orang bakat nikah. Kawin? Kawin apa bre? Mar? Iya kayak itik. Nah makanya itik ayam kambing inya kawin tapi kada nikah. Ada manusia nikah dan kawin. Bila inya kawin ke pernikahan berarti kambing. Makanya disambat kumpul kebu. Kebu itu binatang. Orang mau kumpul nikah kada tapi kawin terus. Itu namanya kumpul kebu. Hanya bu kumpul nang kaya kerbau, nang kaya kambing. Itu binatang. Nah waktu kawin bagus soleh sembahyang subuh, basar bagus juga. Kenapa itu waktu disuruh aku bertasbih ini bang. Makanya bertasbih nang bagus. Nah, ini bagian daripada ibadah gairu mahadhah. Tuh. Hikmahnya memahami ayat ini banyak lagi. Bahasa anu solahai, bahasa dalam agama Allah di antara hikmahnya ini lagi adalah Allah menyuruh kita bertasbih imbah sembahyang subuh dan sebelum tenggelam matahari. Ini napa? Mukhalafatun lil Yahudi. Mukhalafatun menyalahi bagi orang Yahudi, menyalahi bagi orang penyembah matahari. Orang menyembah mun beribadah imbah terbit matahari sama lawan penyembah matahari. Jadi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Nah ini kita pakai ya, biar ambil sekolah pesantren tetap, karena ini perintah Allah bukan perintah guru. Kalau kena ampe pondok misekong kita sudah kada apa-apa dah. Katanya anak wajar aja sudah, umur sudah tua juga, ganda juga anak bercari, anak berbini lah, masih anak berbini. Masa anak ini dan itu. Ya Allah. Padahal kehendak kure kada kayak itu kada kamu pada seikong istirahat pegawai padahal nang nyaman tuh didengar ulun hendak istirahat hendak pindah ke Mesir kah hendak sekolah ini itu naharap tuh deh nya kada gaduh umur
Ada kawin lawan kambing juga. Kita. Nah maksudnya biar keluar pondok kah, apakah ayat ini tetap diamalkan? Ayo pang bawa keluar pondok, mau gak ada lagi punya, ampih deh Yasin Waqiah Tabarak ada punya, subuh melanda, kada ada wirid lagi, kemudian bebas apa wah salah merawatnya. Mereka salah. Ayat ini tetap diamalkan sekalipun sudah keluar pondok, tetap wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Habis. Kemudian wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ini bahasa lain. Maknanya kurang lebih. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu bil asyi. Asyi ini sore. Wal ibkar pagi. Nah, kalimatnya sore dan pagi. Qala ahlul lugat, berkata ahli bahasa, al-asyiyu, asyi itu ma baina zawali syamsi wa qabla wa gurubiha, ma waktu antara gelincir matahari dan tenggelam matahari. Itu asyi, sore. Sore itu sudah kategorinya gelincir matahari dan tenggelam matahari, berarti mbah zuhur sampai maghrib. Ibkar itu ya pagi. Pagi itu lalu kategorinya sampai gelincir sampai zuhur. Itu menurut ahli logat, menurut ahli bahasa. Kemudian wa qala ta'ala fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.